नमस्कार पिलामाने पुणी गोटे नुआ भिडियो को समस्त को अशेष अशेष स्वागत जनाई आजिकार ए भिडियो को आरंभ करुचे। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर आउ एक नूतन विषय को पढ़ाई जाऊे जार नाम रही डमकच। यह लिखिं लेखक शांतनु कुमार आचार्य। यह लेखक शांतनु कुमार आचार्य द्वारा लिखित एक भ्रमण कहानी। तेबे विषयटी को आरंभ करने पूर्व आमे प्रथमे भ्रमण कहानी विषय रे टिके जानिबा। प्रकृत रे भ्रमण कहानी काहाको कुहा जाए। जो साहित्य रचना रे लेखक निजर यात्रा समयर अनुभव, देखिथिबा स्थान, लोकंकर जीवन शैली, प्रकृति और संस्कृति को रोचक भाव में वर्णना करती ताहाको भ्रमण कहानी कुहा जाए। अर्थात जेतेबेले जड़े लेखक कौन स्थान को बुलिबाकू जाइथिबा समय रे से स्थानर अनुभूति, सेठारे देखिथिबा लोकमानंकर जीवन शैली, सेठाकार प्रकृति, संस्कृति, परंपरा इत्यादि को निजर साहित्य मध्यरे वर्णना करती एवं निजर भ्रमण अनुभूति को साहित्य मध्य को आनी एक रचना सृष्टि करती ताहाको आमे भ्रमण कहानी बोली कहू। तेबे एठारे आमे आज शांतनु कुमार आचार्यंकर द्वारा लिखित एक भ्रमण कहानी संपर्क में पढ़िबा जार नाम रही डमकच। एठारे लेखक शांतनु कुमार आचार्य मयूरभंज जिलार लोकमानंकर जीवनशैली, खाद्यपेय, परंपरा, लोकनृत्य इत्यादि संपर्क में वर्णना करछंती। तेबे विषय मध्य को आमे प्रवेश करिबा एवं जानिबा जे एही भ्रमण कहानी मध्यरे लेखक केउ केउ जिनिस संपर्क में आलोकपात करछंती। तेबे डेरी न करी विषय को पढ़िबा आरंभ करिबा। तेबे विषय मध्य को प्रवेश करिबा पूर्व प्रथमे लेखक संपर्क में संक्षेप टिके जानिबा। शांतनु कुमार आचार्य जड़े यशस्वी सारस्वत स्रष्टा। कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर ग्राम 1933 मसीहा मे मास 15 तारिख रे तांकर जन्म। पितांक नाम थिला अनंत चरण आचार्य एवं तांक मातांक नाम थिला माता कृष्णप्रिया देवी। से एकाधार रे जड़े उपन्यासिक, गाल्पिक, अनुवादक, भ्रमण कहानी लेखक एवं शिशु साहित्यिक। जीवनर अनेक उपलब्धि को से निच्छक भाव में वर्णना करी यथेष्ट पाठकीय आदृति लाभ करिछंती। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक हेउछि नरकिन्नर, शताब्दीर नचिकेता, केतोटी रातिर सकाळ, दक्षिणवर्त, शकुन्तला, धरित्रीर कांद, चलंती ठाकुर, अदिन बौल, करंजिया डायरी इत्यादि। डमकच प्रसंगटी लेखक द्वारा लिखित करंजिया डायरी भ्रमण कहानी आनीत। एथिरे मयूरभंज अधिवासी मानकर पर्वपर्वाणी, नृत्य, गीत्य आदि संपर्क में आलोचना करा जायछि। तेबे आमे जो भ्रमण कहानीटी को पढ़िबा डमकच, यह लेखक द्वारा रचित भ्रमण कहानी करंजिया डायरी आसीछि। एही करंजिया डायरी रे से जो मयूरभंज जिलार अधिवासी मानकर पर्वपर्वाणी, लोकनृत्य, गीत आदि संपर्क में आलोचना करछंती, से संपर्क में से किछि अंश ग्रहण करी एही डमकच विषयटी को सृष्टि करछंती। तेबे आमे एबे डमकच विषयटी संपर्क में अधिक जानिबा। भ्रमण कहानीर ना होछि डमकच। लिखिचंती शांतनु कुमार आचार्य। प्रथमे पिलाटा लाज कला। 14-15 वर्षर सुंदर गोलगाल कला मचमच पिलाटीए। आमे ताकू कहूथाऊ, हाँ देखाम खंडे तम आड़े केमिति नाचंती से नाच डमकच। हाँ डमकच खंडे देखाना। पिलाटा नाचिला नहीं, खाली गीतटीए मध्य बोलिला। से गीतर पहली पद केतोटी हेला, गोमुलाक टोंगरी में का मेला लागला, रामजी कर मेला लागला, सीताजी आईग जोरना अगिनगुड़े आईग लागे, रामू तो लक्ष्मण जी भलिए धियान। यार अर्थ होची गोमला सब डिविजन हेडक्वार्टर रो छोटो पहाड़ टोंगरी उपरे की मेला लागिला रे, रामंकर मेला लागिला। सीताजी चुली रे निया धराउछंती, चुली रे निया धरिछि। राम और लक्ष्मण ध्यान रे बसिचंती। देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर, शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू, से ताल आ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होईगला।
ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ପଚାରିଲି, ଏ କେଉଁଠିକାର ନାଚ, କେଉଁଠିକାର ଗୀତ? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ଆଡ଼ିକାର, ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ଼ର। ରାଞ୍ଚିର ଲୋକସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ଏହିପରି ଶୁଭୁଛି ତ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ପରି? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଏ ଭାଷାର ନାଁ ସାଦ୍ରି। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେଆଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? ରଥ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ, କେଉଁ ମାସ? 12 ମାସ। ବର୍ଷକର 12 ମାସ ନାଚ ଗୀତ। ତେବେ ବିଷୟଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମେ ଲାଜ କଲା। 14-15 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗାଲ କଳା ମଚମଚ ପିଲାଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିଲାଟିର ବୟସ ପାଖାପାଖି 14-15 ବର୍ଷ। ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କଳା ମଚମଚ, ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗାଲ ତାର ଚେହେରା। ତାକୁ ଲେଖକ କହିଲେ, ହଁ ଦେଖାମ ଖଣ୍ଡେ, ତମ ଆଡ଼େ କେମିତି ନାଚନ୍ତି ସେ ନାଚ, ଡମକଚ୍? ହଁ, ଡମକଚ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖାନା। ତେବେ ସେ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ ଥିଲା ଡମକଚ୍। ତେଣୁ ଲେଖକ ସେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ତୁ ତମ ଆଡ଼ର ସେ ଡମକଚ୍ ନାଚ ଟିକେ ଦେଖା ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟା ନାଚିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ତେବେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ନାଚିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତେବେ ସେ ପିଲାଟି ଖାଲି ନାଚିଲା ନାହିଁ, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲା। ସେ ଗୀତର ପହିଲି ପଦ ଗୀତଟି ହେଲା, ଗୋମୁଲାକ ଟୋଙ୍ଗରି ମେ କା ମେଲା ଲାଗଲା, ରାମଜୀକର ମେଲା ଲାଗଲା, ସୀତାଜୀ ଆଇଗ ଜୋରେନା ଅଗିନଗୁଡ଼େ ଆଇଗ ଲାଗେ, ରାମୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଭେଲିୟ ଧ୍ୟାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇ ଗାଇ ନାଚିଲା, ସେ ଗୀତଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗୋମଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରର ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ଟୋଙ୍ଗରୀ। ଉପରେ କି ମେଳା ଲାଗିଲା ରେ? ରାମଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଲା। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ମେଳାଟି ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମେଳା କେଉଁ ମେଳା ନା ରାମଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସୀତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୀତାଜୀ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରାଉଛନ୍ତି, ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରିଛି, ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇ ଗାଇ ନାଚିଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପିଲାଟିର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଲେଖକ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ନୃତ୍ୟ। ପିଲାଟିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲି ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ସେ କଣ୍ଠରୁ, କେବେ ଶୁଣିନଥିବା ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ମୁଁ ତା କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିଲି। ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ ରାମନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ପିଲାଟିର କଣ୍ଠରୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ରାମନାମ ଶୁଣି ଲେଖକଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟିକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏ କେଉଁଠିକାର ନାଚ, କେଉଁଠିକାର ଗୀତ? ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ଆଡ଼ିକାର ନାଚ, ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ଼ର। ତେବେ ପିଲାଟିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ନାଚ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଗୀତ, ସେ ସମୟରେ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଆଡ଼ିକାର ନାଚ, ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ଼ର ନାଚ। ତେବେ ଏହା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଞ୍ଚିର ଲୋକସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ଏହିପରି ଶୁଭୁଛି ତ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ପରି? ତେବେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଆଡ଼ିକାର, ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ଼ର, ସେ ସମୟରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ରାଞ୍ଚିର ଲୋକସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ଏହିପରି? ଏହା ତ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ପରି ଶୁଭୁଛି। ଏହା ଶୁଣିକି ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଏ ଭାଷାର ନାଁ ହେଉଛି ସାଦ୍ରି। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କହିଲେ ଏହା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ପରି ଶୁଭୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଟିକେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି, ନାଇଁ, ଏ ଭାଷାର ନାଁ ହେଉଛି ସାଦ୍ରି। ଏହା ଏପରି ଗୋଟେ ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଉଭୟ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଲେଖକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସେଆଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ। ଏହା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ରଥ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କେଉଁ ମାସ? 12 ମାସ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ନାଚ ଗୀତ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷକର 12 ମାସ ଯାକ
ନାଚ ଗୀତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଗୋଟାଏ ବିଭାଜକ ରେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଜକ ରେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ବା ରଥ ଯାକେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସେଠୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାକେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାକେ ଡମକଚ ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ସେଇଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାକେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ନାଚ ହୁଏ। ଏହା ଶୁଣିସାରି ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପଚାରିଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିରାଟ ଭୂଭାଗ କମ୍ପିବ ସେଇ ଦିନଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାକେ ବରାବର। ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ ଝୁମର ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତର ତାନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିକାର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡମକଚ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଥମ କିଛି ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କର ଆଗାମୀ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।